खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक दे घर दी वडियाई है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। दसवें बापू दसवें पिता शहनशाह शाहे शहनशाह कलगीधर दशमेश पिता आप जी दे बचपन दा स्वरूप जो बाल गोबिंद राय दे रूप दे विच कुछ क बातां दी सांझ आपां कल पाई सी। किस तरह बचपन दा उह समां जिस समय दे दौरान गुरुदेव पिता बिहार पटने दीयां गलियां दे विच अपनी जिंदगी दे प्रथम 6 साल बशर करदे ने। 6 साल दा उह समां मेरे पैरां ते ठंड लगी। इस समय नूं जदों असीं गहराई दे नाल देखदे हां ते इस समय दे विच ही तय हो जांदा है कि बाल गोबिंद राय धन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इस धरती दे लोकां नूं किहड़ियां नवाजिशां किहड़ियां बख्शिशां दे नाल किहड़ियां अज़मतां दे नाल बरोसाउण आए ने, जिन्हां ने पटना साहिब दे दर्शन दीदार कीते ने। मुबारक किते तुसीं गहराई दे नाल फिर परत के उन्हां गलियां दे विच जाके देखो ते कलगीधर दे बचपन दे विचों दशमेश पिता दे बचपन दीयां यादां दे विचों तुहानूं की कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलेगा, तुसीं आप एहसास करोगे। कल मैं कुछ बातां पाईयां कंगण घाट दी कुछ जिक्र याफ्ता होए सी, किस तरह हत्थां दे कंगण ला के सतगुरु बाल गोबिंद राय गंगा नदी दे विच वगा मारदे। ये गंगा नदी इस हिंदुस्तान की धरती की इतिहासक मैथालॉजिकल या सारे सोर्सां दे विच इहदा जिक्र आउंदा। कोई इसका संबंध शिवां दे नाल जोड़दा, कोई इसका संबंध भगीरथ बादशाह दे नाल जोड़दा, अलग अलग तरीकों दे नाल। कोई इसका नाम भीष्म पितावां दे नाल जोड़दा, अलग अलग तरीकों दे नाल इसनूं व्याख्यान किया गया। पर गंगा नदी का जो जिक्र गुरु घर दे विच आउंदा तो कलगीधर पातशाह तो प्रथम बापू गुरु नानक साहिब पातशाह तो प्रारंभ हुंदा, क्योंकि गंगा नदी का ही किनारा सी जिथे गुरु नानक पिता ने लहिंदे तो चढ़दे वाले पासे वाला जिहड़ा ओह भरम कढ़िया सी। जदों सूरज नूं पानी दे रहे सन वो गंगा नदी का ही किनारा सी। सूरज नूं पानी देण वाले नूं इह दस्सिया सी कि योजना करोड़ां योजना की दूरी ते सूरज तक कदे पानी नहीं पहुंचता। आपां पिछले दिनों दे विच ओह गल्लां कर चुके हैं गुरु नानक साहिब पातशाह की याद विच जदों आपां जुड़े। गंगा नदी का ही किनारा सी जिथे सतगुरु पातशाह जी पावन बाणियां उचारण करते ने। गंगा नदी के किनारा ही सी जिथे बाबा कबीर साहब वर्गियां महान नुमायनात शख्सियतां, बाबा रविदास साहब महाराज वर्गियां महान शख्सियतां उन्होंने धरती के लोगों को वरोसाया ते वहमां भरमां चों कढिया। उसे नदी के किनारे ते कलगीधर पातशाह जी अवतार धारण करते ने। मैं एक बेनती छोटी जी होर करदा, गुरु साहब का जीवन 5 नदियां के किनारियां ते बशर होया। 5 नदियां ने गुरु साहब के जीवन विच। तुहानूं पता भी 5 नदियां किहड़ियां ने? 5 नदियां के किनारे ते गुरु साहब का जीवन बशर होया। पहली नदी है गंगा नदी जिथे जीवन के प्रथम पहले 6 साल सतगुरां ने बतीत कीते ने। दूसरी नदी किहड़ी है भला दी? सरसा नदी। सब तो पहला सरसा नदी नूं ही पार किया गुरु साहब ने। सरसा नदी के किनारे ते बैठ के ही बाल गोबिंद राय के रूप दे विच गुरु साहब ने 6 पौड़ियां आनंद साहिब दियां उचारण कीतियां। कहण दा भाव उत्थे पौड़ियां जिहड़ियां ने पढ़ियां गईयां बैठ के आनंद विच। उचारण करता तो ये धन गुरु अमरदास जी ने, पर इको जोत है गुरु दसम बापू ने इत्थे बैठ के आनंद साहिब दियां 6 पौड़ियां पढ़ियां। ते नगर का नाम भी इस तो बाद आनंदपुर पै गया। आनंदपुर का पहला नाम चक नानकी है। इस तो पहला इहदा नाम सी मखोवाल। 3 नाम ने इहदे।
ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਖੋਵਾਲ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਸਨ 1662-63 ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਫਿਰ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਹਾਸੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਹਾਸੇ। ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰੀ ਅੱਗੇ 22 ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਤਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਚੂਲੇ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਟੀ ਦੇ ਇਸ ਠਾਰੇ ਅਤ ਤੱਤੇ, ਪੰਜ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਪੰਜ ਨੇਤਰੀ ਘੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਪੰਜੇ ਹੋ ਸੁਰਜੀਤ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਰੰਗ ਰੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹੀਮ ਰਹਿਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ, ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਆਮ ਖੇਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਬਲੋ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਵੰਨਿਆ ਚੋਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਇਹ ਉਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਮੌਜੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮੋੜੋ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮੋੜ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਹਿਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਠਾਓ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੰਸਰਾਜ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਾਨ ਚ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੜਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ, ਕੋਈ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੜਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੜਪਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤੜਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੜਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਕੂਨ ਯਾਫਤ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਣੀ ਬੈਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਪ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੈ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤੜੀ ਗੜੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ में, काहू पशा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है बस, को मृतान को पूजन पायो। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम की प्राप्ति प्रभु की प्राप्ति है। हुण प्रेम विच रत्ती राणी मैणी किसी पिलर दे नाल, किसी बुरजी दे नाल अपनी ढो ला के बैठी याद कर रही है बाल गोबिंद राय नूं। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦਾ ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਸਲਾਬੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰ ਕੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਇਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਉਰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਮਾਂ ਕਹਿ। ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਲਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਤ ਪਛੈਰੀ ਮਾਈ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਆਮ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 101 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ
101 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਮਾ ਆਫ ਯੁਗਾਂਡਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਮਾਮਾ ਆਫ ਯੁਗਾਂਡਾ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਮਾਂ। ਯੁਗਾਂਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਰਬੀਆਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯੁਗਾਂਡਾ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ 40 ਬੱਚੇ ਨੇ, 40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਅਨੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। 40 ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਵਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਦੇਂਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਣੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ। 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ 2 ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਵਾਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ, ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਨੇ
मैं फिर दोबारा दोहरा दियां, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਕਿਉਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਮੈਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਲਵਾ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੁਗਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤ ਪੈਜ ਹੈ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਮਿੱਤ ਪੈਜ ਹੈ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੋਣੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੋਪਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਚੱਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਰੋਸਾਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਥਰ ਤੇ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਓ ਪਿਆਲਾ ਪਿਰਮ ਕਾ ਸਮਨ ਭਏ ਦਰਬਾਰ, ਆਜ ਖਾਲਸਾ ਪੀਓ ਪਿਆਲਾ ਪਿਰਮ ਕਾ ਸਮਨ ਭਏ ਅਸਵਾਰ, ਆਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸੱਥਰ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਨਾ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਅਰਜਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪੁੱਤਰ ਦੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤ ਪੰਜੇ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਲੱਭੋਗੇ, ਪੰਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰਮੌਰ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਦਬ ਅਦੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੋਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਜ਼ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਮਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਥਰੂ ਝਲਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, नबियों में साबर कम कोई ऐसा इमाम आया, चार कटवा दिए चार पिसर, एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कटवा दिए चार पिसर, चार पुत्रां नूं कटवाउण वाले कलगीधर बापू, एक अथरू नहीं घेरिया। कटवा दिए चार पिसर, एक आंसू ना गिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कटवा दिए शिष्य श्याम ने गीता को सुनाकर, रूह फूंक दी गोविंद ने औलाद को कटाकर। कटवा दिए शिष्य श्याम ने गीता को सुनाकर, रूह फूंक दी गोविंद ने औलाद को कटाकर। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਮੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੱਚਣੀ ਨਚਾਰ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਿਆ, ਚੱਲ ਬੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰੋ ਕੋਰੜੇ ਇਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਨ ਵੈਣ ਰਤਾ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਦਨ ਵੈਣ, ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 15 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? 15 ਦਿਨ ਰੁਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 350 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨਾ ਚਗਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਬਰ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁਲਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। 4 ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 4 ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੀ। ਜਰ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੀਰਿਓ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ, ਪੀੜਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਥਾਂ ਬਥੇਰਾ, ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਪਤੀ ਤੋਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਣੀ ਜਿਗਰ ਤੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਡੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਐਸੇ ਮਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ, ਜੁਝਾਰ, ਜੋਰਾਵਰ, ਫਤਿਹ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਅਜੀਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜੋਰਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਔਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮਨ ਦੇ ਜਾਚਕ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ